शांति पाठ करिए। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्मृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। તો આપણે આજથી મુંડક ઉપનિષદનો પ્રારંભ કરીએ છીએ. મુંડક ઉપનિષદ, મુંડક એ શબ્દ જે છે એને ભાષ્યકાર એવી રીતે સમજાવે છે કે મુંડક એટલે મુંડન કરનાર અથવા તો મુંડન જેનું થયું છે એવી વ્યક્તિ. એટલે મુંડ જે ધાતુ છે એમાંથી મુંડન શબ્દ બને અને મુંડન કરનાર એટલે હજામ વાળંદ એને પણ મુંડન કહેવાય. અને મુંડન જે એનું થયું હોય મુંડન કરાવનાર એટલે હજામ અને જેનું મુંડન થયું છે એ વ્યક્તિને પણ મુંડન કહેવાય. એટલે કે મુંડન કરનાર વ્યક્તિ એટલે સંન્યાસી. જનરલી આ સંન્યાસી માટેનો શબ્દ છે. મુંડન કરે કોણ? સંન્યાસી જનરલી મુંડન કરે. તો મુંડન શબ્દના બે અર્થ કર્યા છે. બાકી તો મુંડન એ બધા ષંડ મુંડ એ બધા રાક્ષસોની વાત આવે છે ને દુર્ગા સપ્તસતીમાં, એ પણ મુંડ શબ્દ છે. પણ આપણે અહીંયા જે મુંડક ઉપનિષદનો જે શબ્દ છે મુંડક, એમાં આ બે અર્થ કયા છે. એક તો મુંડન કરનાર અને બીજો મુંડન જેનું થયું છે એવો એ વ્યક્તિ. હવે મુંડન કરવાની શું કામ જરૂર પડી? એમાં એવું કહેવામાં આવે છે મુંડ ધાતુનો અર્થ મુંડન કરવું એવું થાય. એટલે અહીંયા મુંડન કરવાની વાત કેમ કરવામાં આવી? કારણ કે આ જે ઉપનિષદ છે એ મુંડન કરેલી વ્યક્તિને માટેનું છે. એટલે કે સંન્યાસી માટેનું આ ઉપનિષદ છે. એટલે કે બહુ જ અર્થ ગંભીર આ ઉપનિષદ છે. અને આ ઉપનિષદનું અધ્યયન કરતા વખતે ખૂબ જ સાવધાનીની જરૂર છે. એટલા માટે આ મુંડક ઉપનિષદને કહેવામાં આવ્યું કે મુંડન કરનાર જે વ્યક્તિ છે એટલે કે મૂળભૂત તો સંન્યાસી જ મુંડન કરાવે મોસ્ટલી. અને મુંડન કરવાની પાછળનો હેતુ શું છે? જેણે બધી ત્યક્ત એષણા, ત્રણ એષણાઓનો જેણે ત્યાગ કર્યો, સંન્યાસી કોને કહેવાય? જેણે બધી એષણાઓનો ત્યાગ કર્યો છે. એટલે દુનિયાવી કોઈ એષણાઓ રહી નથી એવી જે વ્યક્તિ છે એ મુંડન કરાવે. કારણ કે હવે મુંડન કરવાની પાછળનો હેતુ એવો પણ છે કે આપણા વાળ જે છે ને એ વાળ માટે બધાને આસક્તિ ખૂબ હોય, દરેક જણાને, પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય એને. હા, એટલે આ જે મુંડન કરવાની પાછળનો હેતુ એવો છે કે જે વાળ પ્રત્યેની જેવી આસક્તિ આપણી છે ને એવી આપણી આસક્તિ આ બધા વિષયો માટે પણ ઘણી બધી છે. એટલે એ આસક્તિનો ત્યાગ કરો. વાળ ઉતરાવવા એટલે શું?
મુંડન કરાવવું એટલે શું? વાળ ઉતરાવી નાખવા, એટલે આવરણ કાઢી નાખવાનું છે. શેનું આવરણ છે? અજ્ઞાનરૂપી આવરણ છે, અહંભાવરૂપી આવરણ છે, એને કાઢી નાખવાનું છે. એટલા માટે મુંડન કીધું. મુંડન કરવાનું એટલે ફિઝિકલી કદાચ મુંડન ન કરાવે કોઈ વ્યક્તિ, તો પણ મુંડન કરાવવાનો અર્થ એવો થયો કે એનામાં સંપૂર્ણપણે વૈરાગ્ય છે, એને કોઈ આસક્તિ નથી. આસક્તિ એટલે રાગ, અને અનાસક્તિ એટલે વૈરાગ્ય. એટલે આ જે ઉપનિષદ છે એનો અધિકારી કોણ છે? જે વૈરાગી છે, જેનામાં રાગદ્વેષ નથી, એવો વ્યક્તિ આ મુંડક ઉપનિષદનો અધિકારી છે. એટલે ભાષ્યકાર આપણને આગળ સમજાવશે બધું કે આ ઉપનિષદ જે છે એ ઉપનિષદનો મૂળ હેતુ, બ્રહ્મ વિદ્યા, બધા જ ઉપનિષદનો હેતુ એક જ છે, આત્મા અને બ્રહ્મનું ઐક્ય સ્થાપિત કરવું. એમાં આ ઉપનિષદનો પણ એ જ હેતુ છે, બ્રહ્મ અને આત્માનું ઐક્ય સ્થાપિત કરવું. તો સૌથી પહેલાં ભાષ્યકાર આપણને અનુબંધ ચતુષ્ટય વિશે વાત કરશે. અનુબંધ ચતુષ્ટય એટલે આપણને ખબર છે હવે તો. અનુબંધ ચતુષ્ટય એટલે 4 અંગો, તાત્પર્ય નિર્ણય કરવા માટેના 4 અંગો. આ ગ્રંથનું મૂળ તાત્પર્ય શું છે એ નિશ્ચય કરવા માટે 4 અંગો આપ્યા. પહેલો વિષય એનો શું છે, પછી એનો અધિકારી કોણ છે, એનું પ્રયોજન શું છે, અને એનો સંબંધ શું છે. આ 4 પ્રકારના અનુબંધ કીધા, જે આપણને કોઈ પણ ગ્રંથ સાથે જોડે. અનુબંધ એટલે જોડે. તો આ 4 જે વસ્તુ, 4 અંગો જે કીધા, એ અવયવો જો આપણી પાસે હોય, આમ તો આપણે કોઈ પણ પુસ્તક કે છાપું પણ વાંચીએ તો કયું ટૉપિક વાંચવું એમાં અનુબંધ ચતુષ્ટય આવી જ જતો હોય, કારણ કે આ બધી વસ્તુ આવી જાય, એમાં હેતુ આવી જાય, પ્રયોજન આવી જાય. આપણું કેમ પ્રયોજન શું છે ભાઈ, મારે જાણવું છે. તો વિષય શું છે આનો? પહેલાં તો આપણે જોઈએ પોલિટિક્સમાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ હોય, પોલિટિક્સનો વિષય જોઈએ. મેચનો કે ક્રિકેટનો, સ્પોર્ટ્સનો વિષય જોઈતો તો એ જોઈએ આપણે. એટલે વિષય પણ એમાં આવી જતો. એટલે વિષય આવે, પ્રયોજન આવે, પછી અધિકારી કોણ? મને એમાં રસ હોય તો હું જોઉં. 1000 વસ્તુઓ છાપી હોય તો હું એમાં કંઈ બધામાં બધું ન વાંચું. મને જે રસપ્રદ જે લાગતો હોય, મારા રસની વસ્તુ હોય, એ વિષયનો હું અભ્યાસ કરું, એ વિષય હું વાંચું. એટલે વિષય, પ્રયોજન, પછી અધિકારી, અને છેલ્લો એનો સંબંધ. એની સાથે મારો શું સંબંધ? આ જ્ઞાન મેળવીને મને શું પ્રાપ્ત થશે? આ છાપું જે કંઈ આપે છે, કે આ ગ્રંથ મને આપે છે, એનો અને આ જ્ઞાન જે મારું પ્રયોજન સિદ્ધ કરવાનું છે, એ જ્ઞાનનો શું સંબંધ છે? તો કે આ જ્ઞાન જે છે, આ ઉપનિષદ જે છે, આપણે ઉપનિષદની વાત કરીએ તો ઉપનિષદ છે એ મને શું આપે છે? બ્રહ્મ વિદ્યાનું જ્ઞાન આપે છે. તો એનો સંબંધ મારી સાથે શું છે? મારે આ જ્ઞાન જોઈએ છે. એટલે આ ઉપનિષદ પ્રતિપાદક ગ્રંથ છે, અને હું પ્રતિપાદ્ય જે વિષય છે એની સાથે સંબંધિત છું. બ્રહ્મ વિદ્યા જે પ્રતિપાદ્ય વિષય છે એની સાથે આ ઉપનિષદનો સંબંધ છે, એટલે હું એમાં પ્રવૃત્ત થઉં. આ સિવાય હું પ્રવૃત્ત ન, કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ આપણે કરીએ ને, આ બધું અનુબંધ ચતુષ્ટય આવી જ જતો હોય છે. એટલે ભાષ્યકાર પહેલાં સંબંધ ભાષ્યમાં આ બધી વાતો કરશે આપણને. તો પહેલાં આપણે ચલો આનો મંત્ર જોઈ લઈએ. સામાન્ય રીતે શાંતિ પાઠ છે ને, એ આપણે જોઈ લઈએ. આ મુંડક ઉપનિષદ આપણે કહી દઈએ કે આ મુંડક ઉપનિષદ જે છે એ કયા વેદનું ઉપનિષદ છે? અથર્વવેદ. કુલ કેટલા વાદ છે? 4 વેદ છે: ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ. હવે અથર્વવેદ જે છે ને, એને જે નાસ્તિક દર્શનવાળા છે ને, એ એને પ્રમાણભૂત ગણતા નથી. હા, એ લોકો નથી ગણતા એને, વેદમાં એનો સમાવેશ નથી કરતા. નાસ્તિક દર્શનવાળા. હા, જ્યારે આસ્તિક દર્શન એટલે આપણું આસ્તિક દર્શન છે, આસ્તિક દર્શનવાળા એને પ્રમાણ ગણે છે, અથર્વવેદને પણ. એટલે આ ઉપનિષદ, મુંડક ઉપનિષદ છે, એ અથર્વવેદમાં આવેલું ઉપનિષદ છે. હવે વેદને પણ 4 વિભાગમાં વહેંચી શકાય. સંહિતા વિભાગ. સંહિતા વિભાગમાં મૂળ આમ મંત્રો આવે બધા. જે મંત્ર છે એ બધા સંહિતા વિભાગમાં આવે. એટલે મંત્રો ઉપનિષદ અને બ્રાહ્મણ ઉપનિષદ એવા ઉપનિષદ આવે. તો મૂળ વેદના 4 વિભાગોમાં સંહિતા, પછી બ્રાહ્મણ જે મંત્રો છે એનો જ વિસ્તાર આપણને બ્રાહ્મણમાં મળે. પછી આવે છે આરણ્યક. આરણ્યક એટલે ઉપાસના અને એને લગતી વસ્તુઓ એમાં આવે, જે મોસ્ટલી વાનપ્રસ્થીઓ હોય એને ઉપયોગી થાય. અને ચોથું છે ઉપનિષદ એટલે કે જ્ઞાન. તો આ જે સંહિતા વિભાગ છે, બ્રાહ્મણ વિભાગ છે અને આરણ્યક વિભાગ છે,
એ મોસ્ટલી બધું કર્મકાંડને લગતી વાતો એમાં આવે. જ્યારે ઉપનિષદ ભાગ છે એમાં જ્ઞાનકાંડ, એને જ્ઞાનકાંડ પણ કહેવાય, એટલે એમાં જ્ઞાનની વાતો આવે. આમ તો બધા જ વેદોમાં, પ્રત્યેક વેદમાં, 4 વેદોમાં ઉપનિષદ આવેલા છે. એટલે જે મંત્રો વિભાગ છે એમાં અમુક જે મંત્રો છે એ ઉપનિષદને લગતા મંત્રો છે, જેનો અનુબંધ ચતુષ્ટય જુદો છે. એવું ભગવાન ભાષ્યકારે દરેક ઉપનિષદમાં સ્થાપિત કરવું પડે છે. કારણ કે મીમાંસકો તો એવું માને કે આમના યસ્ય ક્રિયાર્થત્વાત અતદર્થમ અનર્થકમ અતદર્થાનામ. જે કોઈ પણ વિધાન વેદમાં થયેલું હોય એ વિધિ અને નિષેધ દ્વારા જ આપણને પ્રવૃત્તિમાં પ્રેરે. તો એ જે મંત્રો છે કોઈ પણ, એટલે વેદના કોઈ પણ વાક્યો લો તો એ વાક્યો કાં તો વિધાન માટેના હોય, કાં તો આપણને નિષેધાત્મક હોય, એટલે કે નિષેધ કરવા માટેના હોય. એ સિવાયના વાક્યો છે એ બધા કેવા છે? અનર્થકારી છે. અનર્થકારી એટલે એનો સીધો ઉપયોગ નથી. વાક્યો વેદમાં આવ્યા એટલે એકદમ અનર્થકારી ન કહેવાય, પણ એ સીધા આપણને વિધિ કે નિષેધમાં ઉપયોગી ન હોય તો વિધિમાં સહાયક રૂપે ઉપયોગી હોઈ શકે. એટલે એ વેદમાં જેટલા પણ વાક્યો છે બધા પ્રમાણભૂત ખરા, પણ સીધા વિધિ અને નિષેધમાં જે લાગુ ન પડતા એવા જે વાક્યો છે એ કાં તો એને સહાયક હોય, કાં તો કોઈ રીતે અંગ રીતે આવતા હોય, કાં તો એ અનુવાદ રીતે આવતા હોય, એવી રીતે એ ઉપયોગી થતા હોય, એટલે એને એવી રીતે ગણવામાં આવે છે. હવે ઉપનિષદના જે મંત્રો છે એની આપણને ભાષ્યકાર કહે છે કે આ ઉપનિષદ કેમ જુદું પડી જાય છે, પ્રકરણ જુદું પ્રકરણ છે. કારણ કે આની આગળ જે મીમાંસકોએ આની બધી વ્યાખ્યા તો કરેલી જ છે. આખા વેદની વ્યાખ્યાઓ મીમાંસકોએ કરેલી છે. પૂર્વ મીમાંસામાં બધી જ વ્યાખ્યાઓ થઈ ગઈ છે. એમાં ઉપનિષદના મંત્રોની પણ વ્યાખ્યા થઈ ગઈ છે. તો આ ભાષ્યકારે આ ઉપનિષદના મંત્રોને જુદા પાડી અને ફરીવાર વ્યાખ્યા કરવાની શા માટે જરૂર પડે એવું આપણને સમજાવશે. એટલે મૂળભૂત તો શું છે કે મુંડક ઉપનિષદ એ અથર્વવેદનું ઉપનિષદ છે. અને અથર્વવેદમાં મુખ્યત્વે ભાષ્યકારે 3 ઉપનિષદો જે અથર્વવેદને અંતર્ગત છે એનું ભાષ્ય કર્યું છે. તો એ ભાષ્ય લગભગ મુંડક, માંડુક્ય અને પ્રશ્નોપનિષદ, આ 3 મુંડક અથર્વવેદના ઉપનિષદ, અને એના પર ભાષ્યકારે ભાષ્ય રચેલું છે. હવે આપણે વાંચીએ. ચાલો પહેલાં આપણે શાંતિપાઠ લઈ લઈએ. પહેલાં શાંતિપાઠનો પાઠ કરીએ. કૈલાસ આશ્વાના પુસ્તકમાં પહેલે જ છે. ઓમ પહેલાં હું બોલું છું પછી તમે રિપીટ કરજો. ઓમ ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવાઃ ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભીર્યજત્રાઃ સ્થિરૈરङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति. તો આ ઈશ્વરના અનુગ્રહની આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આ શાંતિપાઠ દ્વારા ઈશ્વરના અનુગ્રહ આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે આપણે આ જે અધ્યયન કરીએ છીએ તે અધ્યયન આપણું શાંતિપૂર્ણ નિર્વિઘ્ને સમાપ્ત થાય, અને આપણને જે કંઈ પણ અધ્યયન દરમિયાન અડચણોની જે સંભાવના છે એ દૂર રહે આપણે, એટલે આપણું અધ્યયનમાં પૂરેપૂરું એકાગ્રતાથી આપણે અધ્યયન કરી શકીએ અને નિર્વિઘ્ન થાય આપણું, એના માટેનો આ શાંતિપાઠ. તો ઓમ ભદ્રમ કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવાઃ, એટલે હે પરમાત્મા. ઓમકાર છે ને, ઓમ એટલે એ ઉચ્ચારણ શેના માટે છે? પરમાત્માને યાદ કરવા માટે. મંગલાચરણ છે, ઉચ્ચારણ છે ને, મંગળ ઉચ્ચારણ છે ઓમ અને અથ. એમ ઓમ એ જે છે એ એમ કહેવા માગે છે કે ઓમ ભદ્રમ કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવાઃ, અમારા કર્ણો વડે અમે
કલ્યાણકારી શબ્દો સાંભળીએ, કર્ણ વડે આપણે સાંભળવાનું છે, તો કર્ણ વડે અમે કેવા શબ્દો સાંભળીએ? કલ્યાણકારી. કોઈ અકલ્યાણકારી કે ખરાબ શબ્દો અમને સાંભળવા ન મળે, એટલે અમને આજુબાજુથી પણ એવા ન શબ્દો મળે, અથવા તો અમને કર્ણમાં અપ્રિય હોય એવા શબ્દો પણ ન મળે. આ શબ્દો કેવા હોય કે જે મારું કલ્યાણ કરે. એટલે મારું મોટા ભાગનું જે કંઈ ધ્યાન છે, એટલે મારા કાન જે છે ને એ ટોટલ આ જે સ્વાધ્યાય ચાલી રહ્યો છે એમાં ને એમાં જ સતત એકાગ્રતાથી રહી શકે એવી આપણે પ્રાર્થના કરીએ. ભદ્રમ કર્ણે ભી. હવે કર્ણે ભી એ બહુવચન છે, આપણા કાન તો બે જ છે ને, તો કર્ણે ભી કેમ વપરાયું? એના માટે કહે છે કે ભાઈ કર્ણે ભી એ છાંદસ પ્રયોગ છે. છાંદસ એટલે એ જે પ્રયોગ છે એ કર્ણ હી થાય, આમ તો કર્ણે હી થાય, આ બહુવચન છે, પણ કર્ણે હી એ છાંદસ પ્રયોગ કીધો એટલા માટે. તો એમ કહે છે કર્ણ દ્વારા આપણે જે સાંભળીએ છીએ એ બધું કલ્યાણપ્રદ થાય. પછી કહે છે ભદ્રમ પશ્યેમ અક્ષભી યજત્રાહ. અમે લોકો શું કરીએ? યજમાનનું, યજત્રાહ એટલે યજમાનનું પાલન કરનાર. યજ્ઞ જે કરતો હોય ને એને યજમાન કહેવાય. તો યજમાનનું પાલન કરનારા જે દેવતાઓ છે ને એ દેવતાઓ અમારું યજમાનનું પાલન કરે. અને બીજું શું? ચક્ષુ વડે અમે કલ્યાણપ્રદ દ્રશ્ય જોઈએ. એટલે જે કંઈ પણ અમે જોઈએ ને આંખોથી, કે અમારી સામે જે કંઈ પણ દ્રશ્ય આવે એ કેવું હોવું જોઈએ? કલ્યાણપ્રદ હોવું જોઈએ. આ પ્રાર્થના છે આપણી. અને ધારો કે કોઈ વસ્તુ એવી આવી ગઈ કે જે જોવાલાયક ન હોય આપણા માટે, કલ્યાણપ્રદ ન હોય, તો આપણે તરત જ એનાથી સાવધાન થઈએ. સ્થિરૈ અંગૈ તુષ્ટુવામ સહ તનુભિ વ્યશેમ. એટલે સ્થિરૈ એટલે સ્વસ્થ, અંગૈ એટલે અંગો, અમારા અંગો કેવા રહે? સ્વસ્થ રહે. તુષ્ટુવાન સહ એટલે સ્તુતિ કરનારા અમે જે તમારી સ્તુતિ કરી છે, પરમાત્માની સ્તુતિ કરીએ છીએ, તો એ સ્તુતિ કરનારા અમારા અંગો કેવા રહે? સ્વસ્થ રહે. તનુભિ વ્યશેમ દેવહિતમ યદ આયુઃ. જે અમારું આયુષ્ય બાકી છે એ આયુષ્ય કેવી રીતે જાય? અમારું વ્યશેમ દેવહિતમ, દેવતાની ઉપાસનાઓ કરવા દ્વારા અમારું આયુષ્ય સમાપ્ત થાય, વ્યતીત થાય. રાધા એટલે અમારું આયુષ્ય વ્યતીત કેવી રીતે થાય? ઉપાસના દ્વારા ને દેવતાઓની ધ્યાન દ્વારા, આરાધના દ્વારા, એવી રીતે. સ્વસ્તિનઃ ઇન્દ્ર વૃદ્ધશ્રવાહ. એટલે વૃદ્ધશ્રવાહ, વૃદ્ધ એટલે કે મહાન, અને શ્રવાહ એટલે યશસ્વી. તો ઇન્દ્ર કેવા છે? મહાન યશસ્વી છે. તો એ અમારું સ્વસ્તિ એટલે કે કલ્યાણ કરે. ઇન્દ્ર દેવતા છે ને, બધા દેવતાઓના દેવતા. હવે આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે ને બધી, એ ઇન્દ્રિયોના અધિષ્ઠાન દેવતાઓ છે બધા. એ બધા દેવતાઓ આપણું કલ્યાણ ક્યારે કરે? અને પ્રાર્થના તો કરવી જ પડે, આમ તો કરતા જ હોઈએ, પણ છતાં આપણે એમને એનું આહ્વાન કરીએ, એમની કૃપાનું, અને એ દ્વારા આપણી પર કૃપા કરે. તો સ્વસ્તિ નહ એટલે અસ્માકમ, અમારું આ ઇન્દ્ર દેવતા જે મહાન યશસ્વી છે એ અમારું સ્વસ્તિ કરે, શુભ કરે. સ્વસ્તિ નઃ પૂષા વિશ્વવેદાહ. પૂષા એટલે સૂર્ય ભગવાન. સૂર્ય દેવતા શું કરે? નહ એટલે કે અસ્માકમ, અમારું વિશ્વવેદાહ. સૂર્ય ભગવાન કેવા છે? જ્ઞાનવાન છે, સર્વજ્ઞ છે. સૂર્ય દેવતા બધે જ જાણે છે, બધે જ પહોંચેલા છે કિરણો દ્વારા. એટલે એ સૂર્ય દેવતા પણ અમારું રક્ષણ કરે, સ્વસ્તિ કરે. સ્વસ્તિ એટલે કે કલ્યાણ કરે. સ્વસ્તિ નઃ તાર્ક્ષ્ય અરિષ્ટનેમિ. સ્વસ્તિ નઃ એટલે કે અમારું. તાર્ક્ષ્ય એટલે કે ગરુડ. આ ગરુડ કેવો છે ખબર? ઝડપી છે એકદમ, શીઘ્ર ગતિવાળા છે ગરુડ. ભગવાનનું વાહન છે ને, વિષ્ણુ ભગવાનનું વાહન. વિષ્ણુ ભગવાન પેલો ગજેન્દ્ર, મોક્ષમાં ગજેન્દ્ર યાદ કરે ને, અને જ્યારે ભગવાનને એણે જસ્ટ યાદ કર્યા ત્યાં સુધી તો એણે પોતાનું બળ અજમાવ્યા કર્યું. અને કેટલા બધા વર્ષો સુધી એ ગજ અને ગ્રહનો યુદ્ધ ચાલ્યું, પણ છેવટે ગજ હારી ગયો. એને થયું કે હવે મારું જોર કંઈ ચાલશે નહીં, એટલે પછી એણે ભગવાનને યાદ કર્યા અને પછી સ્તુતિ કરી ભગવાન. હજી તો ભગવાનનું ખાલી આમ હરી એમ બોલે, એમાં આવ્યું ને ત્યાં તો ભગવાન શીઘ્ર ગતિથી આવી ગયા સુદર્શન ચક્ર લઈને, અને પેલા મગરનું મસ્તક કાપી નાખ્યું. આ તો એ કથા આવી ને જે મહામગર, એટલે કે એવી શીઘ્ર ગતિવાળા ગરુડ છે. આપણે યાદ કરીએ વિષ્ણુ ભગવાન તો એ આવે કેવી રીતે? ભગવાન આવે કે એમની ગતિ આટલી બધી ઝડપી છે, એટલે શીઘ્ર ગતિવાળા. તાર્ક્ષ્ય અરિષ્ટનેમિ. અરિષ્ટ એટલે અકુંઠિત, અરિષ્ટ એટલે કોઈ પ્રતિબંધો વગરનો,
કોઈ વ્યવધાન વગરનું એની ગતિ છે. આપણને તો કોઈ ગતિ કરતાં ઘણી બધી અડચણો આવે, રસ્તામાં કેટલા વાહનો આવે ને, કેટલી દિવાલો આવે ને, કેટલી કીચડ આવે ને, બમ્પ આવે ને, જે આવે ને બધું અનેક અવરોધો આવે, સિગ્નલો આવે, બધા ઘણા અવરોધ, એને કંઈ નડે નહીં. ટૂંકમાં એવા શીઘ્ર ગતિવાળા ગરુડ ભગવાન એ મારું કલ્યાણ કરે, અમારું કલ્યાણ કરે. અને સ્વસ્તિ નઃ બૃહસ્પતિ દધાતુ. બૃહસ્પતિ એ દેવગુરુ છે, દેવતાઓના ગુરુ બૃહસ્પતિ. તો એ પણ અમારું કલ્યાણ. આ શું છે કે બધા દેવતાઓ અને મહાત્માઓ અને પરમાત્મા બધાની કૃપાની જરૂર છે. ત્યારે આપણે આ શાંતિથી આપણો અભ્યાસ કરી શકીએ. અને અભ્યાસ કર્યા પછી પણ આ બધી ઇન્દ્રિયોમાં રહેલા જે અધિષ્ઠાતા દેવતાઓ છે એની પણ કૃપા જોઈએ. અને છેલ્લે શાંતિ શાંતિ શાંતિ, એટલે આધ્યાત્મિક, આદિ ભૌતિક અને આદિ દૈવિક ત્રણેય પ્રકારની સંતાપની જે સંભાવનાઓ છે એમાંથી પણ શાંતિની આપણે પ્રાર્થના કરી. તો એ દ્વારા આપણે પ્રાર્થના કરી. હવે જુઓ, આનંદગીરીમાં પહેલાં આપણે વાંચીએ, ચાલો ભાષ્ય વાંચીએ પહેલાં. ઓમ બ્રહ્માદેવાનામ ઇત્યાદ્ય આથર્વર્ણ ઉપનિષદ. તો આ ઉપનિષદ છે એનો પ્રારંભ ઓમ બ્રહ્મદેવાનામ ત્યાંથી શરૂ થાય છે. જુઓ, પહેલો મંત્ર આપણે જોઈએ. હવે સામાન્ય આપણે પહેલાં એક નજર ફેરવી લઈએ. પેજ નંબર 6 પર છે ને. જો એમાં છે ઓમ બ્રહ્મદેવાનામ પ્રથમઃ સંબભુવ વિશ્વસ્ય કર્તા ભુવનસ્ય ગુપ્તા સબ્રહ્મ વિદ્યામ સર્વવિદ્યા પ્રતિષ્ઠામ અથર્વાય જ્યેષ્ઠ પુત્રાય પ્રાહ. તો આ આખી વંશાવલી કહેવામાં આવી આપણને કે આ જ્ઞાન જે આવ્યું ને, પરંપરા, ગુરુ પરંપરાથી આપણને, જેમ નારાયણ પદ્મ ભવમ વસિષ્ઠમ જે પરંપરા બતાવી, એમ અહીંયા પરંપરા બતાવે છે. ઓમ બ્રહ્માદેવાનામ પ્રથમઃ સંબભુવ. આ ઉપનિષદનો પ્રારંભ આ આખી ગુરુ પરંપરા દ્વારાથી કહેવામાં આવે. એટલે પહેલાં 2 મંત્રો છે ને એ ગુરુ પરંપરાનો આપણને નિર્દેશ કરે છે કે બ્રહ્માજી જે છે એ દેવાનામ પ્રથમ, બધા દેવતાઓમાં પ્રથમ કોણ છે? બ્રહ્માજી છે. સંબભુવ વિશ્વસ્ય કર્તા, એ કોણ છે? વિશ્વના કર્તા છે. બ્રહ્માજી સ્વયં પહેલાં ઉત્પન્ન થયા, વિષ્ણુ ભગવાનની નાભીમાંથી ઉત્પન્ન થયા ને, કમળમાં. એમ બ્રહ્માજી પહેલાં ઉત્પન્ન થયા. અને એ કોણ છે? વિશ્વસ્ય કર્તા, વિશ્વના રચયિતા છે, સર્જન કરનારા છે. અને સંપૂર્ણ ભુવનના પાલન કરતા છે, જગતના પાલન કરતા બને. સર્વસ્ય વિશ્વસ્ય કરતા ભુવનસ્ય ગુપ્તા, ગુપ્તા એટલે પાલન કરતા. સબ્રહ્મ વિદ્યામ સર્વ વિદ્યા પ્રતિષ્ઠામ અથર્વાય જ્યેષ્ઠ પુત્રાય પ્રાહ. આ વિદ્યા ગમે તેને અપાય નહીં. કાં તો કોઈ પુત્ર, મોસ્ટલી આ બધી પિતા પુત્રની પરંપરાથી જ આવતું હોય છે જ્ઞાન. જેમ ઉદ્દાલક ઋષિએ જ્ઞાન આપ્યું, કોને? શ્વેતકેતુ. ઉદ્દાલક પિતા અને પેલા પુત્ર. અથવા તો એવો કોઈ શિષ્ય એવો હોય જિજ્ઞાસુ, તો એને પણ અપાય. જે સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન હોય એની અધિકારીત્વ એવી રીતે સ્થાપિત થઈ શકે, એવાને જ્ઞાન આપી શકે. તો અહીંયા જે છે બ્રહ્માજીના પુત્ર, જે જ્યેષ્ઠ પુત્રાય અથર્વાય, આ અથર્વા જે છે એ જ્યેષ્ઠ પુત્ર છે કોના? બ્રહ્માજીના. એને બ્રહ્માજીએ આ બ્રહ્મ વિદ્યા સર્વ વિદ્યા પ્રતિષ્ઠા, બધી જ વિદ્યાઓની પ્રતિષ્ઠા એટલે શ્રેષ્ઠ. બધી જ વિદ્યાઓનો પાયો કોણ છે? આ બ્રહ્મ વિદ્યા છે. તો એ બ્રહ્મ વિદ્યા કોણે આપી? બ્રહ્માજી આપી. કોને આપી? શ્રેષ્ઠ પુત્ર, એના જ્યેષ્ઠ પુત્રને, જ્યેષ્ઠ પુત્ર અથર્વાને આપી. પછી આગળ વાંચ્યા બીજો મંત્ર અથર્વણ. નેક્સ્ટ 8મા પાના પર છે. અથર્વણે યામ પ્રવદેત બ્રહ્મા અથર્વા તામ પુરોવાચ અંગિરે બ્રહ્મ વિદ્યામ. સોરી, આપણે વાંચવાનું નહોતું. ચાલો વાંચવાનું હું વાંચી જાઉં છું, ખાલી આપણે વાંચવાનું પછી આવશે. સ ભારદ્વાજ સત્યવાહાય પ્રાહ ભારદ્વાજો અંગિરસે પરાવરામ. હવે જો આની ખાસિયત શું છે? આમ ઉપનિષદની ખાસિયત છે પરાવિદ્યા અને અપરાવિદ્યાનું નિરૂપણ આમાં છે. જેમ કઠોપનિષદમાં શ્રેય અને પ્રિય માર્ગની નિરૂપણ થયું ને, એમ અહીંયા પરાવિદ્યા અને અપરાવિદ્યાનું નિરૂપણ છે. પરાવિદ્યા
એ બ્રહ્મ વિદ્યા છે. અપરા વિદ્યા એટલે અનાત્માની વિદ્યા, ભૌતિક જગતની વિદ્યા. પરાવિદ્યા આપણો ઉત્કર્ષ કરે, એ નિશ્રેયસની પ્રાપ્તિ માટે. અપરા વિદ્યા એ અભ્યુદયની એટલે કે ભૌતિક સુખ માટેની પ્રાપ્તિ છે. એટલે પરા અને અપરા વિદ્યાનું અહીંયા સુંદર રીતે વર્ગીકરણ કરી અને આપણને સમજાવશે ભાષ્યકાર. અને મંત્રમાં પરાવિદ્યા અને અપરાવિદ્યા આ બહુ ફેમસ છે, ગમે ત્યાં કોટ થતા હોય છે. એટલે પરાવિદ્યા અને અપરા, અથર્વણે યામ પ્રવદેત, આ વિદ્યાનો ઉપદેશ બ્રહ્માજી દ્વારા અથર્વાએ મળ્યો. અને અથર્વાએ આ વિદ્યાનો ઉપદેશ કોને કર્યો? અંગી નામના મુનિને કર્યો. અને અંગીએ કોને કર્યો? ભારદ્વાજ ગોત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલા સત્યવહ નામના મુનિને કર્યો. અને સત્યવાહ જે છે એ ભરદ્વાજના પુત્ર સત્યવાહે કોને કર્યો? પુત્ર પરંપરાથી અંગી રસને કર્યો. આવી રીતે આ વિદ્યા આપણા સુધી આવશે. પછી આગળ અંગીરસે કર્યું. અંગીરસે પરાવરામ વિદ્યા ભારદ્વાજ અંગીરસે પરાવરામ અંગીરસને કર્યું. પછી આગળ હું વાંચું છું. શૌનકો વૈ મહાશાલઃ અંગીરસમ વિધિવત ઉપસન્ન પપ્રચ્છ. હવે આ શૌનક નામના મહાઋષિ, એ પણ ઋષિ છે. શૌનક ઋષિ છે, મહાગૃહસ્થ છે, પણ ઋષિ છે. એ કેવા છે? મહાશાલઃ એટલે મહાશાલ એટલે મહાગૃહસ્થ, પણ કેવા છે? વિધિવત ઉપસન્ન. વિધિવત એમણે ગયા. કોની પાસે ગયા? અંગીરસ ઋષિ પાસે ગયા. આજે અંગીરસ ઋષિએ આગળ જે ભારદ્વાજ ઋષિના પાસેથી, સત્યવાહ પાસેથી જે એમણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું બ્રહ્મ વિદ્યાનું, એ અંગીરસ પાસે આ શૌનક ઋષિ વિધિવત ત્યાં, વિધિવત એટલે આગળ આવશે બધું, સમિત પાણી હાથમાં લઈને ગયા. ગુરુજી પાસે કંઈ પણ જવું હોય તો રિક્ત હસ્તે રિક્ત પાણી ન પશ્યેત રાજાનમ અથવા તો આચાર્ય કે ગુરુની પાસે કે રાજા પાસે ખાલી હાથે નહીં જવું, એવું કહેવામાં આવે. એટલે અહીંયા ગુરુ પાસે જાય છે તો ગુરુ પાસે આ વિધિવત એટલે સમિત પાણી એ ગયા, ત્યાં પહોંચ્યા. પપ્રચ્છ, અને ત્યાં જઈને પછી પૂછ્યું, પ્રશ્ન કર્યો. શું પ્રશ્ન કર્યો? કસ્મિન્નું ભગવો વિજ્ઞાતે સર્વમિદમ વિજ્ઞાતમ ભવતી. આ પણ એકદમ સામાન્ય ઉપનિષદોમાં ક્યાંય ને ક્યાંય કોટેશન આનું આવે છે કે હે ભગવાન, એવું કયું તત્વ છે કે જેને જાણવાથી આ બધું જ જણાઈ જાય? પ્રશ્ન આવો છે. એટલે આ એની ઉત્કંઠા બતાવે છે. આ જે મહાશાલ અંગીરસની પાસે આ શૌનક જે છે એ શૌનક ઋષિ પહોંચ્યા, એ કેવા છે? મહાશાલ અને અધિકારી છે. એને આવો પ્રશ્ન ઉપજ્યો કે એવું કયું તત્વ છે કે જેને જાણવાથી આ બધું જ જણાઈ જાય? માટીના એક કણને જાણવાથી માટીમાંથી બનેલા બધા પાત્રોને જણાઈ જાય. સુવર્ણના અલંકારો જે હોય એનું મારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત હોય તો સુવર્ણને જાણવાથી બધા અલંકારોને જણાઈ જાય. એવું કોઈ તત્વ ખરું? એમ આ જગતને જાણવું હોય તો એવું કોઈ તત્વ ખરું કે એને જાણવાથી આ જગતની બધી જ વસ્તુઓનું જ્ઞાન થઈ જાય મને? એવું તો મારે જોઈએ જ. આવું આપણે સાંભળીએ તો આપણને એમ થાય હા એવું છે, એટલે એકદમ આપણે કુતૂહલ તો થાય જ. હા, કયું છે એમાં ખબર નથી, પણ છે કે એવું આપણે વિચારતા ન હોય ત્યારે તો એવું લાગે. છોકરાઓને જ્યારે આપણે આવી વાત કરીએ તો કે એવું હોય, પછી શું થયું, પછી આગળ શું થયું, ક્યારે થયા, ક્યારે, એવું કુતૂહલ થાય, જનરલી એવું થાય. તો ઇતરે ઉપનિષદ સાંભળતો હતો ને ત્યારે પછી હું છોકરાઓને જઈને વાત કરું, પછી એ લોકો પછી શું છેલ્લે શું આવે છે, છેલ્લે શું આવે છે, દરેકને એવું લાગે. કારણ કે પેલો પંચકોશ વિવેક આવે ને, આને પછી અન્નમય, પછી પ્રાણમય ને મનોમય ને વિજ્ઞાનમય ને એક ખુલતું, આમ પેલી ગાંઠ ખુલતી જાય ને. એટલે અહીંયા કસ્મિન્નું ભગવો વિજ્ઞાતે સર્વમિદમ વિજ્ઞાતમ ભવતી ઇતિ આવો પ્રશ્ન કરે છે. એટલે પછી 11મા પાના પર તસ્મૈ સોહોવાચ, પછી શૌનક ઋષિએ તસ્મૈ કોને? અંગીરસ ઋષિએ શૌનકને જવાબ આપ્યો. શું પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો? દ્વે વિદ્યે વેદિતવ્યે, બે પ્રકારની વિદ્યા જાણવી જોઈએ. કઈ? ઇતિહાસમાં યદ બ્રહ્મવિદ વદંતી, આ બ્રહ્મ વિદ્યા જાણકાર બ્રહ્મજ્ઞાની લોકો એવું કહે છે કે બે વિદ્યા જાણવી જોઈએ. પરાચ અપરાચ, પરાવિદ્યા અને અપરાવિદ્યા બંનેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ એવું કીધું. કોણે? બ્રહ્મવિદ લોકોએ, જે બ્રહ્મજ્ઞાની લોકો છે એવું એ લોકોએ કહ્યું છે કે બે વિદ્યા તમારા જીવનમાં હોવી જોઈએ, પરાવિદ્યા અને અપરાવિદ્યા. આગળ કહે છે 12મા પાનામાં, તત્ર અપરા
ઋગ્વેદ યજુર્વેદ સામવેદ અથર્વવેદ શિક્ષા કલ્પો વ્યાકરણમ નિરુક્તમ છંદ જ્યોતિષમ ઇતિ અથ પરાહ યથા યયા તદક્ષરમ અધિગમ્યતે. એટલે બે પ્રકારની વિદ્યા કીધી. એમાં પરા વિદ્યામાં શું શું આવી ગયું? ઋગ્વેદ યજુર્વેદ અપરા વિદ્યામાં અપરા વિદ્યામાં આ બધા આવી ગયા. બધા જ વેદો ઋગ્વેદ યજુર્વેદ સામવેદ અથર્વવેદ એના અંગો સહિત વેદાંગો 6 અંગો છે વેદ. એટલે એ 6 અંગો સહિત વેદ અને એમણે આ શિક્ષાકલ્પ વ્યાકરણ નિરુક્ત છંદ જ્યોતિષ 6 અંગો કયા. એ સાથે આ બધું શેમાં આવી ગયું? અપરા વિદ્યામાં આવી ગયું. અને અત પરા યયા તદક્ષરમાં, જ્યારે પરા વિદ્યા એવી છે જેના દ્વારા તમે અક્ષરનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકો. અક્ષર બ્રહ્મ અક્ષર છે. અક્ષર એટલે જેનો ક્ષય નથી, જે અવિનાશી તત્વ છે એનું જ્ઞાન તમને આ પરાવિદ્યા દ્વારા થાય. એટલે કર્મકાંડમાં આ અપરા વિદ્યા આવી. એટલે ઋગ્વેદ યજુર્વેદ એ બધું શું છે? કર્મકાંડને અંતર્ગત છે. અને આ જે છે અક્ષરમ અધિગમ્ય તે પરાવિદ્યા જે છે, જે મુક્ત કરનારી છે. પેલી બંધન કરનારી વિદ્યા છે. પરાવિદ્યા મુક્ત કરનારી છે. અપરાવિદ્યા બંધન કરનારી છે, બંધનમાં રાખનારી છે. એટલે એ અપરા કીધી. અપરા એટલે નિકૃષ્ટ છે, પરા એટલે ઉત્કૃષ્ટ છે. પેલી ઉત્તરથી છે, આ ચડિયાતી છે. એ રીતે વિભાજન કર્યું. જેમ ભગવાને કહે લોકેસ્મિન દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયા નગ જ્ઞાન યોગે. પહેલાંના કરતાં આમ કંઈ ઉતરતી એટલે સાવ નકામી છે એવું નથી. હા હા એટલે વેદનો નકાર નથી, એનો પેલું નથી કરતા, એનું એટલે નિગેટ નથી કરતા, એને નકારતા નથી. પણ એ વિદ્યા જે છે એ અંતિમ લક્ષ્યને આપણને પ્રાપ્ત કરાવતું નથી. એટલા માટે એ અનાત્માને લગતી વિદ્યા છે, આ આત્માને લગતી વિદ્યા છે. એટલે આ જ્ઞાન છે, પેલી કર્મને લગતી વાત છે, એવી વાત છે. તો હવે આપણે પહેલાં પાના પર આવી છીએ. આટલું આપણે બેકગ્રાઉન્ડ આવીએ ને પછી ભૂમિકાથી આપણે શરૂ કરીએ. તો હવે બ્રહ્મદેવાનામ ઇત્યાદ્યા અથર્વણ ઉપનિષદ. તો આ ઉપનિષદ જે છે એ આ બ્રહ્મદેવા નામથી આરંભ થાય છે. તો હવે એમાં જુઓ આનંદગીરી ટીકા જુઓ. આનંદગીરી એમાં મંગલાચરણ કરે છે. ભગવાન ભાષ્યકાર ઓમકારના ઉચ્ચારણથી જ મંગલાચરણ કરી નાખ્યું. ભગવાન ભાષ્યકારે બીજું કોઈ મંગલાચરણનો કોઈ શ્લોક કે એવું લખતા નથી. ઓમકારથી જ મંગલાચરણ થઈ ગયું ભાષ્યકાર. પણ આનંદગીરી એમાં ભાષ્યકારની બદલે આનંદગીરી મંગલાચરણ કરે છે. તો એ પહેલો શ્લોક છે, યદક્ષરમ પરમ બ્રહ્મ વિદ્યાગમ્યમ ઇતિ ઈરિતમ યસ્મિન જ્ઞાતે ભવેદ જ્ઞાતમ સર્વમ તસ્યામ અસંશયમ. યદક્ષરમ પરમ બ્રહ્મ વિદ્યાગમ્યમ ઇતિ ઈરિતમ. આ જે પરમ બ્રહ્મ છે, યદ અક્ષરમ પરમ બ્રહ્મ, આ જે અક્ષર પરબ્રહ્મ જે છે એ વિદ્યાગમ્યમ ઇતિ ઈરિતમ. એ વિદ્યાગમ્ય છે, વિદ્યા દ્વારા જ એને પહોંચી શકાય, વિદ્યા દ્વારા જ એને મેળવી શકાય. કોને? બ્રહ્મને. એવું કહેવાની કેમ જરૂર પડી? એવું સમજતા એ લોકો કે યોગ કરવાથી થાય કે નહીં, ઉપાસના કરવાથી પ્રાપ્ત થાય. યદ વાચાનભ્યુતમ યેન વાગભ્યુતતે, એવું કીધું ને ત્યાં આગળ કેનું પરિષદમાં. જે તું વાણીથી, જે વાણીની પાછળની વાણી છે, વાણી જેના દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે, જે વાણી પ્રકાશિત કરી શકતી થઈ જેને, એને તું બ્રહ્મ જાણ. તદેવ બ્રહ્મ ત્વમ વિધિ ન ઇદમ યદિદમ ઉપાસત. આ ઇદમ તયા જે તું ઉપાસના કરે છે એ બ્રહ્મ નથી, એવું ત્યાં કીધું. તો અહીંયા પણ એમ જ કહે છે, યદ અક્ષરમ પરમ બ્રહ્મ વિદ્યાગમ્યમ. એ વિદ્યા દ્વારા એટલે કે જ્ઞાન દ્વારા જ, બ્રહ્મ વિદ્યા દ્વારા જ આ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે, કર્મ દ્વારા નહીં. એમ કહેશે આગળ ઇતિ ઈરિતમ યસ્મિન. ક્યાં કહેવામાં આવ્યું? ઇતિ ઈરિતમ એટલે આ અહીંયા ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવે છે. યસ્મિન જ્ઞાતે, યસ્મિન એટલે કે જે બ્રહ્મને જાણવાથી, ભવેત જ્ઞાતમ સર્વમ, એ બ્રહ્મને જાણવાથી બધું જ જણાઈ જાય. કારણ કે પ્રશ્ન પહેલાં શૌનક ઋષિએ પ્રશ્ન પૂછ્યો, કસ્મિન્નું ભગવો વિજ્ઞાતે સર્વમિદમ વિજ્ઞાતમ ભવતી, એવો પ્રશ્ન છે ને. એટલે એના ઉત્તર રૂપે અહીંયા કહે છે યસ્મિન જ્ઞાતે ભવેત જ્ઞાત. આમાં શું છે? ઉપનિષદના પ્રશ્ન અને ઉત્તરનો સાર આવી ગયો આ મંગલાચરણમાં. પહેલાં પ્રશ્ન કર્યો, એવું કયું તત્વ છે કે જેના જાણવાઈ જાય? તો એના પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપે અહીંયા કહે યસ્મિન જ્ઞાતે ભવેત જ્ઞાતમ સર્વમ તત્સ્યામ અસંશય. એનાથી અસંશય એટલે અસંશય એટલે શંકા રહિતનું જ્ઞાન થાય છે.
એ જાણવાથી બ્રહ્મનું જ્ઞાન થવાથી શંકા રહિતનું જ્ઞાન આપણને થાય છે. અને એવું પણ કહેવાય હા હા યત શ્યામ શ્યામ એટલે થાય શ્યામ એટલે થાવ થાવ હા અથવા તો એવું એ થાય હા અથવા તો એવું એ થાય ભાષ્યકાર એવું એ કહી શકે આપણે આનંદગીરી ટીકામાં તત્ શ્યામ અસંશયમ સર્વમ તત્ જ્ઞાતમ સર્વમ તત્ શ્યામ અસંશય. તો શ્યામ એટલે શ્યામ જે છે ને શ્યામ એ શ્યામ એટલે એ પ્રથમ પુરુષનું રૂપ છે ને અસ ધાતુ છે ને અસ્મિ સ્વઃ સ્મઃ એવું છે. એમ શ્યામ છે ને શ્યામ એ વિધિલિંગ છે એટલે શ્યામ થાય શ્યામ થાય એટલે હોવું જોઈએ હોવા પણ એમ હોવું જોઈએ હા એટલે યદ અક્ષરમ પરમબ્રહ્મ વિદ્યાગમ્ય. એટલે આ કહેવા માટે મંગલાચરણમાં એવું કહેવામાં આવ્યું કે જે પ્રશ્ન આમાં કહેવામાં આવશે પૂછવામાં આવશે એ પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપે આ બ્રહ્મ વિદ્યા એ જાણવાથી તમને બધું જ જણાઈ જાય છે એવું કહેવામાં આવશે. તો આગળ આનંદગીરી ટીકામાં વાંચે બ્રહ્મોપનિષદ ગર્ભોપનિષદ આદ્યા અથર્વણ વેદસ્ય બહ્વ્યઃ ઉપનિષદઃ સંતિ. એમ કહે છે કે બ્રહ્મોપનિષદ ગર્ભોપનિષદ વગેરે અથર્વણ વેદની બહ્વ ઉપનિષદ છે. અથર્વ વેદમાં ઘણી બધા ઉપનિષદો છે જેમ કે બ્રહ્મ ઉપનિષદ ગર્ભોપનિષદ એવા ઘણા બધા ઉપનિષદો આ અથર્વવેદમાં આવેલા છે. સંતિ તાસામ શારીરકે અનુપયોગીત્વેન અવ્યાચિખ્યાસિતત્વાत् અદૃશ્યત્વાદિ ગુણક ધર્મોક્તેઃ ઇતિ ઇત્યાદિ અધિકરણ ઉપયોગિતયા મુંડકસ્ય વ્યાચિખ્યાસિતસ્ય પ્રતીકમ આદત્તે. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે આ બ્રહ્મ ઉપનિષદ ને ગર્ભોપનિષદ એવા ઘણા બધા અથર્વવેદમાં ઉપનિષદો છે. તો એ ઉપનિષદોને ન લઈને એના વિશે ભાષ્યકારે ભાષ્ય નથી લખ્યું. અને આ મુંડક ઉપનિષદનું ભાષ્ય લખવાનું કેમ નક્કી કર્યું, એમણે એવો નિશ્ચય કેમ કર્યો કે હું આના પર જ લખું. એમણે ગર્ભોપનિષદ કે આ જે બ્રહ્મ ઉપનિષદ છે એના પર કેમ ભાષ્ય નથી લખ્યું. ભાષ્યકારે 10 ઉપનિષદ પર ભાષ્ય લખ્યા છે. ઉપનિષદો તો 108 છે તો બધા પર ભાષ્ય લખવું જોઈએ ને. તો એમણે કેમ આટલા ઉપર જ લખ્યા છે 10 પર જ બાકી. તો એનો ખુલાસો કરે. તાસામ આ બધા જે ઉપનિષદો અથર્વવેદના જે બીજા બધા ઉપનિષદો છે એમાંના શારીરકે અનુપયોગિત્વેન અવ્યાચિખ્યાસિતત્વાत् એટલે શારીરક એટલે બ્રહ્મસૂત્ર. તો બ્રહ્મસૂત્રમાં આ બધા ઉપનિષદોનો વ્યાખ્યા થઈ નથી. બ્રહ્મસૂત્રમાં એની ચર્ચા થઈ નથી. બીજા જે ઉપનિષદો છે મુંડક ઉપનિષદ સિવાયના કે માંડુક્ય ઉપનિષદ સિવાયના કે પ્રશ્નોપનિષદ આ 3 અથર્વવેદના ઉપનિષદો છે એ સિવાયના જે ઉપનિષદો છે ને એનો ઉલ્લેખ બ્રહ્મસૂત્રમાં ક્યાંય જોવામાં આવતો નથી. વેદવ્યાસે જ્યારે બ્રહ્મસૂત્રની રચના કરી તો એમનો પર્પઝ શું હતો કે બધા જ ઉપનિષદોનો સમન્વય કરવો. એટલે ઉપનિષદના જે કંઈ પણ સંશય જન્માવનારા એવા વાક્યો હોય કે એવા શબ્દો હોય એનો શું અર્થ કરવો એ બ્રહ્મસૂત્રનું કામ છે. એટલે ન્યાય સૂત્ર કહેવાય છે. ન્યાય એટલે યુક્તિથી એને આપણને સમજાવવા અને સમન્વય કરવો. એટલે બધા જ ઉપનિષદનું એક જ વાક્યતા છે કે બ્રહ્મ અને આત્માનું ઐક્ય એ જ એની એક વાક્ય છે. અને એ સિદ્ધ કરવા માટે બ્રહ્મસૂત્ર રચાય. એટલે બ્રહ્મસૂત્રમાં ભાષ્યકાર ત્યાં આગળ સમન્વય અધ્યાયમાં એવું સમજાવે છે કે બધા જ ઉપનિષદોના જુદા જુદા વેદ વ્યાસે એવી રીતે કર્યું કે બધા જ ઉપનિષદોના અમુક અમુક વાક્યો લીધા, અમુક અમુક શબ્દો લીધા. ધારો કે આકાશ છે, પ્રાણ છે વગેરે વગેરે શબ્દો એવા હોય કે એના અનેક અર્થો થતા હોય. પણ જે વાક્યમાં જે મંત્રમાં એ આકાશ શબ્દનો જે અર્થ થતો એ જ કહેવાય. કે અમુક જગ્યાએ પ્રાણનો અર્થ મન થાય, અમુક જગ્યાએ આત્માનો અર્થ મન થાય. તો આત્માનો શબ્દ આત્મા જ લેવો કે પ્રાણ લેવો કે શું લેવું એ બધું નક્કી ત્યાં એટલે સંદર્ભના અનુસાર અને બ્રહ્મ અને આત્માના ઐક્યનું જે આપણું તાત્પર્ય છે એ તાત્પર્યને લક્ષ્યમાં રાખીને એનો અર્થ કરવામાં આવે. એ રીતે સમન્વય થાય છે.
એટલે એ બ્રહ્મસૂત્રમાં એ રીતે કીધું. એટલે એમ કહે છે તાસામ શારીરકે અનુપયોગિત્વાત. આ બધા જે મંત્રો હતા આના બ્રહ્મ ઉપનિષદ અને ગર્ભોપનિષદ એમાં બ્રહ્મસૂત્રમાં એની કોઈ ચર્ચા કે ઉલ્લેખ થયો નથી. એટલા માટે એટલે ભગવાન ભાષ્યકારે કોના પર ભાષ્ય રચવું એ એમણે નક્કી કર્યું કે જેના પર બ્રહ્મસૂત્રમાં ચર્ચા આવી હોય એને ઉલ્લેખ થયો ને એના પર મારે ભાષ્ય લખવું. એટલે એમણે એ આધાર લઈને હા એટલે એ રીતે એમણે ભાષ્યની રચના કરી છે. એટલે એમ કહે છે વ્યાચી ખ્યાસિત્વાદ. તો અહીંયા આ મુંડક ઉપનિષદમાં એવો કયું વાક્ય છે તો કે અદૃશ્યત્વાદી ગુણક ધર્મોક્તે. આ જે છે ને અદૃશ્યત્વાદી ગુણકો ધર્મોક્તે એ નામનું બ્રહ્મસૂત્ર છે. 1:2:21 બ્રહ્મસૂત્ર છે. તો એ બ્રહ્મસૂત્રમાં આગળ મંત્રમાં આવશે. જો આગળ મંત્રો જોવો હોય તો અદૃશ્યમય જે છે ને મંત્ર 19 પાના પર છે. ટીકામાં જોઈએ આપણે. આ જો 14 નંબરના પાના પર છે મંત્ર. 14 નંબરનો પાનો છે ને કૈલાસાષ્ટમમાં 14 નંબરના પાના પર જે મંત્ર છે ને યત અદ્રેશ્યમ અગ્રાહ્યમ અગોત્રમ અવર્ણમ અચક્ષુશ્રોત્રમ નિત્યમ વિભુમ સર્વગતમ સૂક્ષ્મમ તદવ્યયમ યદભૂત યોનિમ પરિપશ્યંતિ ધીરા. આ જે મંત્ર છે ને એનો ઉલ્લેખ ક્યાં મળે છે? બ્રહ્મસૂત્રમાં મળે છે. કયા સૂત્રમાં? અદૃશ્યત્વાદી ગુણક ધર્મોક્તે એવું જે ઇત્યાદિ અધિકરણ ઉપયોગિતયા મુંડકસ્ય વ્યાચી હું હવે અહીંયા આનંદગીરી ટીકા વાંચું છું. એટલે આ જે મંત્ર જે સૂત્ર જે છે એ સૂત્રમાં આ મંત્રનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. મુંડકસ્ય વ્યાચી ખ્યાસી તસ્ય પ્રતિકમ આદર. એટલે એ સૂત્રમાં આ મંત્રનો જે આપણે વાંચ્યો ને મંત્ર એ મંત્રનો ઉલ્લેખ હોવાથી એની ચર્ચા બ્રહ્મસૂત્રમાં આવી મુંડક ઉપનિષદના આ મંત્રની. અને તેથી ભાષ્યકારે બ્રહ્માદેવાના જે મંત્રથી શરૂ થતો પ્રારંભ થતો આ ઉપનિષદ છે એમાં ઉપર ભાષ્યકારે ભાષ્ય લખી એની વ્યાખ્યા કરી. કારણ કે આ બધું સમજાવવું પડે. કારણ કે પેલા મીમાંસો કહે તમે હવે અમે લોકોએ તો વ્યાખ્યા કરી નાખી, હવે તમારે આ વ્યાખ્યાની જરૂર શું કરવાની? આપણે કોઈ વસ્તુ લખીએ પછી આપણે એની એ જ વસ્તુ લખીને આપીએ તો કોઈ કે ભાઈ આમાં કંઈક ભાષ્યકારે ભગવદ્ ગીતાનું ભાષ્ય લખ્યું એમાં પણ એમણે ખુલાસો કરવો પડે. આની પહેલાં કેટલાય લોકોએ ભાષ્ય લખ્યા છે ભગવદ્ ગીતા પર. તો તમારું એવું કયું ખાસિયત છે, વિશેષતા શું છે એ સમજાવવું પડે. એટલે એમણે અહીંયા કહ્યું કે અહીંયા આ આધાર લઈને અમે આની વ્યાખ્યા કરીએ છીએ. પછી આગળ વાંચવું આમાં જ આનંદગીરી ટીકામાં છે વ્યાચી ખ્યાસિતા ઇતિ શેષ. એટલે આમાં જે શેષ એટલે જે આ બ્રહ્મા આ જે ભાષ્યમાં કહ્યું ને ઓમ બ્રહ્મદેવાનામ ઇત્યાદિ અથર્વણ ઉપનિષદ અને પછી આ ઉમેરવાનું એમાં વ્યાચી ખ્યાસિતા. સમજ પડી? એવું કહેવાનું. હા ઇતિશેષ એટલે ઉમેરી દેવાનું એને જોડી દેવાનું. હા નનુ આગળ વાંચો. નનુ ઇયમ ઉપનિષદ મંત્રરૂપા મંત્રાણામ ચ ઈશેત્વા ઇત્યાદીનાં કર્મસંબંધેન એવ પ્રયોજનવત્વમ. હવે મીમાંસકોનો પક્ષ આવે છે. મીમાંસકો એવું કહે છે કે નનુ આવે ને એટલે પ્રશ્ન કરે છે, પૂર્વ પક્ષીનો પ્રશ્ન છે એટલે વિરોધ દર્શાવે છે. અપોઝિશન પાર્ટી, વિપક્ષ. એ વિપક્ષ આપણને ક્વેશ્ચન કરે કોને? ભાષ્યકારને. નનુ ઇયમ ઉપનિષદ મંત્રરૂપા મંત્રાણા. હવે આ મુંડક ઉપનિષદ છે ને મંત્રો ઉપનિષદ છે. મુંડક ઉપનિષદ મંત્રો ઉપનિષદ છે અને બ્રાહ્મણ ઉપનિષદ છે એ પ્રશ્નોપનિષદ છે. એ જે આના મંત્રો છે એનો જ વિસ્તાર છે. તો એમ કહે છે કે આ જે મંત્રરૂપ જે ઉપનિષદ તમે કહો છો, મીમાંસકો તો બધાને કર્મકાંડમાં જ સમાવેશ કરી લે છે. એ લોકો આને જુદું પ્રકરણ ગણતા નથી. ઉપનિષદને એ લોકો જુદું પ્રકરણ ગણતા નથી. એટલે એમ કહે છે ઇયમ ઉપનિષદ મંત્રરૂપ. ભાષ્યકારે ઉપનિષદ જુદું પ્રકરણ છે એવું ગણાવે છે, પણ આ લોકો એને મંત્રરૂપ છે અને એ વેદમાં છે અને કર્મકાંડને લગતું જ છે. સીધું નહીં તો આડકતી રીતે પણ એનો કંઈક ને કંઈક ઉપયોગ કર્મમાં થવો જોઈએ એવી રીતે એને સમજાવે છે. તે યમ ઉપનિષદ મંત્રરૂપા મંત્રાણામ
ઈશેત્વા એટલે ઈશેત્વા નામનો એક મંત્ર છે, ઋગ્વેદનો પ્રથમ મંત્ર ઈશેત્વા. હવે આમાં શું છે કે કોઈ પણ કર્મ કરવાનું હોય ને, વૈદિક કર્મ, તો દરેક વૈદિક કર્મ પાછળ દરેક કર્મની સાથે કોઈક મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરવું પડે, જેથી કરીને એની શુદ્ધિ થાય. કોઈ પણ કર્મ કરો ને, કર્મમાં ઘણા બધા દોષો આવી જાય, તો એ દોષના નિવારવા માટે મંત્રનું ઉચ્ચારણ થતું હોય. એટલે પ્રોક્ષણ કરીએ ત્યારે પ્રોક્ષણ કરીએ ત્યારે પણ મંત્ર ઉચ્ચારણ કરીએ, હોમ કરીએ ત્યારે હોમ કરતી વખતે પણ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરીએ, એટલે શુદ્ધિકરણ થતું હોય. તો એ શુદ્ધિકરણ કરવાનું કર્મકાંડમાં દરેક મંત્રનો જે ઉપયોગ છે એ આવી રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે, વિધિ દેખાડવામાં આવે, નિષેધ કરવામાં આવે, આવો જુદા જુદા ઉપયોગ છે. તો એમ કહે છે યમ ઉપનિષદમાં આ જે મંત્રો બધા છે, ઉપનિષદના તમે મંડોક ઉપનિષદ લીધું તો એના બધા મંત્રો છે કેવા છે, કર્મમાં ઉપયોગી હોવા જોઈએ. તો એ જેમ ઈશેત્વા એ ઋગ્વેદનો પહેલો મંત્ર છે, તો જે યજ્ઞ કરવાનું હોય તો યજ્ઞમાં જે બધી સમિધ લાવવાની હોય, એ બધા કાષ્ઠ જોઈએ, તો એ કાષ્ઠ કાપતી વખતે આ મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરીને કાષ્ઠને કાપવાનું. પેલામાં આવેલું આપણે ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં આવેલું, તે વખતે તે ભાષ્યકારે જે મીમાંસકોનો પક્ષ હતો એની સામે આવી વાત કરે કે ઈશેત્વા આવો મંત્ર છે તો તમારે આ કર્મનો તમારે બાધ નહીં કરવા, કર્મ તો તમારે ચાલુ રાખવાના છે. એટલે એ સમુચ્ચયવાદી જે હતા ને એના માટે તો એમ કહે છે કે ઈશેત્વા જે મંત્ર છે ને એ મંત્ર બોલતી પહેલાં જ્યારે પણ લાકડું કાપવાનું હોય, કાષ્ઠ કાપવાનું હોય, તે વખતે આ મંત્ર બોલીને થતું હોય છે. તો એવી રીતે આ બધા મંત્રોનો ઉપયોગ અમે ક્યાંય જોતા નથી. શેમાં? કર્મમાં. જે મુંડક ઉપનિષદના મંત્રો છે એનો ઉપયોગ ક્યાંય પણ કોઈ પણ કર્મમાં અમે જોતા નથી. તો આ બધા મંત્રો કેવા થયા? અનર્થક થયા, વ્યર્થ થયા. તો એની વ્યાખ્યા કરવાની તમારે કંઈ જરૂર નથી. એટલે સીધો છેદ ઉડાડી દીધો. હા, એમ કહેવાનો મતલબ. પ્રયોજન એટલે ઉપયોગ છે એનો. હા, ઉપયોગ છે દરેક મંત્રનો, એટલે વેદના દરેક વાક્યનો ઉપયોગ છે. અને મીમાંસકોએ એવું સંશોધન કરીને એવું શોધી કાઢ્યું કે જે સીધા કર્મમાં ઉપયોગી ન હોય તો એના સહાયક તરીકે, અંગ તરીકે એનો ઉપયોગ થતો હોય, એટલે એ રીતે ઉપયોગ કરતા હોય પાછા. એટલે જેમ પેલા અંગ અને ઉપાંગો આવે ને બધા અંદર, ઉપચારો આવે તો કેટલા બધા ઉપચારો. મૂળ સત્યનારાયણની કથાની આપણે દાખલો આપીએ તો સત્યનારાયણની કથામાં ઘણા બધા વરુણ પૂજા આવે ને ગણેશ પૂજા આવે, તો એ કંઈ મુખ્ય પૂજા નથી, મુખ્ય પૂજા સત્યનારાયણ છે, પણ આ બધા અંગ રૂપે આવતા. તો એના જે મંત્રો એ બધા પણ આમાં આવે, વેદમાં આવે. એમ કોઈ પણ યજ્ઞ કરો તો યજ્ઞમાં ઘણા બધા મંત્રોનું ઉચ્ચારણ થતું હોય, અને બધા ઉપચારો જે થતા હોય દરેક ઉપચારો વખતે મંત્રનું ઉચ્ચારણ થતું હોય. તો દરેક ઉચ્ચારણ વખતે જે મંત્રનો ઉપયોગ થતો હોય એ થાય. પ્લસ જે વસ્તુઓ સામગ્રી હોય એ સામગ્રીની શુદ્ધિકરણ માટેના પણ મંત્રો હોય, હવન કરવાના માટેના મંત્રો હોય. એટલે મંત્ર સિવાય બીજું કંઈ એમાં, એટલે મંત્રોનો ઉપયોગ શેના માટે હોય? કર્મ માટે હોય ને હોય જ. કાં તો સીધો હોય વિધિ દ્વારા, અથવા તો નિષેધ દ્વારા, અથવા તો એના સહાય રૂપે, અંગ રૂપે, એવી રીતે બધા એના મંત્રોનો ઉપયોગ થતો હોય. એવો મીમાંસકોનો દ્રઢ મત છે. એવા ન હોય તો એ લોકો એનું શોધી કાઢ્યું કે એવા જે મંત્રો જે હોય એનો ઉપયોગ કેવો હોય કે ભાઈ એને કંઈક રીતે સહાય કરતા. કાં તો એની, એટલે પછી આ વેદના આપણા જે ઉપનિષદના મંત્રો જે શેના માટે છે? તો કે એ તો તમારા વખાણ પ્રસન્ન કરે તમને. આવી રીતે તમે તો બ્રહ્મ છો એવી રીતે તમારી ખુશામત કરી, તમારી સ્તુતિ કરી અને તમારામાં ઉત્સાહ જન્માવે છે. એટલે તમે જે કંઈ કર્મ કરો ને એવા તમે બ્રહ્મ છો એવી રીતે વિચાર કરીને તમે કર્મ કરો. એવું એ રીતે એટલે કર્મ તમે એકદમ એની અસર તમને સારી મળે, અને કર્મનું ફળ પણ તમને એનાથી વધારે સારું ફળ મળે. એ લોકો એવી રીતે એના સમાધાન એ રીતે કરે છે. પૂર્વ મીમાંસામાં. એટલે આપણે લોકો એટલે ભગવાન ભાષ્યકારે, કારણ કે એ લોકો એમ માને છે કે આ વેદોનો ભાગ જ છે અને કર્મને અંતર્ગત જ છે. જ્યારે ભાષ્યકારે આવું આ જે ઉપનિષદ વિભાગ જે છે એનો આખો અનુબંધ ચતુષ્ટય ભિન્ન છે એવું બતાવવાનું. એનો વિષય જુદો છે, એનો અધિકારી જુદો છે, એનું પ્રયોજન જુદું છે, એનો સંબંધ જુદો છે, આ ગ્રંથ સાથેનો સંબંધ જુદો છે, પ્રયોજન સાથેનો સંબંધ અને ગ્રંથનો સંબંધ જુદો. એટલે સાધ્ય સાધન જે સંબંધ કર્મ મીમાંસામાં શું છે, એમાં તો સાધ્ય અને સાધનનો સંબંધ છે. અમુક કર્મ કરો એટલે અમુક ફળ મળે, એટલે મીન્સ અને એન્ડ, ત્યાં સાધન અને સાધ્યનો સંબંધ બતાવ્યો છે આખો કર્મકાંડમાં. હા, અને એમાં શું છે, કર્મનું જ્ઞાન થવાથી તમને કંઈ ફળ નથી મળતું. જ્યારે જ્ઞાનકાંડમાં શું છે,
જ્ઞાન થવાથી તમને સીધું ફળ મળે છે, એમાં કર્મ કરવાની જરૂરિયાત નથી એવું આપણને કહેવા માગે. એટલે કર્મ અને જ્ઞાન એ બેના અનુબંધ ચતુષ્ટય પણ ભિન્ન છે અને એના ફળ પણ જુદા જુદા છે એવું સમજાવે છે. કંટાળો નહીં આવે ને એટલે આ ખુલાસો એટલા માટે કરીએ છીએ કારણ કે આમાં ભાષ્યકારે ખુલાસો કરવો પડે. એટલે સંબંધ ભાષ્ય, આ સંબંધ ભાષ્ય એટલા માટે રખે છે કે આનો આગળ ગયેલા બધા મંત્રો હોય એની સાથેનો આનો સંબંધ જુદો છે એવું સ્થાપિત કરવા માટે. આગળના જે મંત્રો ગયા કર્મકાંડને લગતા એનો પર્પઝ જુદો તો એનો હેતુ જુદો છે અને આનો હેતુ જુદો છે. એટલે નનું ઇયમ ઉપનિષદ મંત્રરૂપા મંત્રાણામ ચ ઈશેત્વા ઇત્યાદિના કર્મ સંબંધેન એવ પ્રયોજનવત્વમ. એટલે આગળના જે ઈશેત્વા વગેરે મંત્રો છે એ બધા કેવા હતા? પ્રયોજનબદ્ધ હતા. કેવા પ્રયોજન? કર્મને લગતા ઉપયોગી હતા. એતેષામ ચ મંત્રાણામ કર્મસુ વિનિયોજક પ્રમાણ અનુપલંબન. આનું કોઈ વિનિયોગ ક્યાંય કર્મમાં જોવામાં આવતો નથી મુંડક ઉપનિષદના મંત્રોનો. તત્સંબંધ અસંભવાત નિષ્પ્રયોજનત્વાત વ્યાચિખ્યાસિતત્વમ ન સંભવતી. એટલે તમારે એની વ્યાખ્યા કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી. ઇતિ શંકમાનસ્ય ઉત્તરમ. એટલે શંકા કરનારો જે છે એ આવી રીતે શંકા કરે તમારે આની વ્યાખ્યા કરવી જોઈએ એની ભાષ્યકારને આવો પ્રશ્ન છે. પછી ભાષ્યકાર જવાબ આપે સત્યમ કર્મ સંબંધ અભાવેપી. તમારી વાત સાચી છે, મીમાંસકને કહે છે ભાષ્યકાર, પૂર્વ પક્ષ, તમારી વાત સાચી. હા, એટલે ભાષ્યકાર આમ સાચી એમ કે ને, સત્યમ એટલે અર્ધ સત્ય કહેવાય. સ્વામીજી કહે ને સત્યમ એમ કહે ને એટલે અર્ધ સત્ય. વાત સાચી પણ શું તો કે કર્મ સંબંધ અભાવે, ભલે એનો કર્મ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. આ મંત્રોનો, મુંડક ઉપનિષદના મંત્રોનો કર્મ સાથે કોઈ સંબંધ નથી, છતાં પણ બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રકાશન સામર્થ્યાત વિદ્યા સંબંધ ભવિષ્યતિ. પણ એનો સંબંધ કોની સાથે? વિદ્યા સાથે આનો સીધો સંબંધ છે, બ્રહ્મ વિદ્યા સાથે એનો. કારણ કે બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રકાશિત કરવા દ્વારા આ જે મંત્રો છે એ બ્રહ્મ વિદ્યાનું પ્રકાશન કરે છે. ઉપનિષદના મંત્રો શું કરે છે? બ્રહ્મ વિદ્યાનું પ્રકાશન કરે છે. તો બ્રહ્મ વિદ્યાનું પ્રકાશન કરવા દ્વારા એ આપણને શું કરે છે? આપણું જે અજ્ઞાન છે એને દૂર કરે છે. એની જાતે જ દૂર થતું જાય. જેમ જેમ જ્ઞાન થતું જાય એમ આપણને જ્ઞાન થતું જાય, એમ આપણું અજ્ઞાન દૂર થતું જાય. તો એ દ્વારા, એ જ્ઞાન દ્વારા સીધું શું કરે છે? આપણને જ્ઞાન આપે છે. એ જ્ઞાન દ્વારા આપણને શું મળે છે? મુક્તિ મળે છે. તો એમ કહે છે કે કર્મ સાથે એનો કોઈ એટલે કંઈ કર્મ કરવાનું નથી. જ્યારે કર્મકાંડમાં શું છે? જે કંઈ મંત્રો છે બધા એ કર્મ કરવાની વિધિ કરે છે, કાં તો નિષેધ કરવાનું કે કાં તો આ નહીં કરો, પ્રવૃત્તિ કરો, અથવા તો પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્ત થાવ. એટલે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ એવો એ આગળનો ગ્રંથ છે કર્મનો. જ્યારે આ ઉપનિષદ જે છે એ જ્ઞાન છે અને જ્ઞાનમાં ખાલી તમારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત જ કરવાનું છે. એટલે પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ છે, પેલામાં અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે. કર્મમાં ઉત્પાદ્ય, સંસ્કાર્ય, આપ્ય અથવા તો વિકાર્ય, આવા 4 પ્રકારના જે આપણે જોયેલા એ વસ્તુ પરિણામો જોઈતા હોય તો મળી શકે. કંઈક વિકાર કરવો હોય, કંઈક આમાં પહોંચવું હોય, ક્યાંક જવું હોય જ્યાં હું ન હો, કાં તો દૂધમાંથી દહીં બનાવવું હોય, એ બધા વિકારો થાય. કાં તો સંસ્કાર્ય કંઈક શુદ્ધિકરણ કરવું પડે, કાં તો લઈ આવવું પડે કંઈક ક્યાંક ન હોય ત્યાં, કાં તો મારે પહોંચવું પડે ક્યાંક જ્યાં હું ન હોઉં ત્યાં. આવા બધા કર્મ દ્વારા થતા આવી. ત્યાં સાધન અને સાધ્યનો ભેદ છે. જ્યારે જ્ઞાનમાં એવો સાધ્ય અને સાધન ભેદ નથી. સાધ્ય જ સાધ્ય થઈ જાય છે. જેવું બ્રહ્મ વિદ્યા થાય એટલે તમને જ્ઞાન થઈ ગયું, પછી કોઈ કર્મની અપેક્ષા નથી ત્યાં, એવું કહેવામાં આવે. એટલે બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રકાશન સામર્થ્યાત વિદ્યા સંબંધ ભવિષ્યતિ. જો હવે ત્યાં ફૂટનોટ છે એ જરા જોઈ લઈએ. 1 નંબરની ફૂટનોટ છે ને, અદૃશ્યત્વાદી ઇત્યાદિ યત અદૃશ્યમ ઇત્યાદિ શ્રુતૌ અદૃશ્યત્વાદી ગુણક ભૂતયોનિ પરમાત્મા એવ. એટલે આ પરમાત્મા જે છે એ કોણ છે? ભૂતયોનિ છે. આ અદૃશ્ય જે આપણે મંત્ર વાંચ્યો ને એ મંત્રમાં ભૂતયોનિ શબ્દ આવે છે. ભૂતયોનિ એટલે આ પરમાત્મા શું છે? ભૂતયોનિ છે. ભૂતયોનિ એટલે આ જીવોની યોનિ, જીવોનો ઉત્પન્ન કરતા, એટલે સર્જન કરતા કોણ છે? પરમાત્મા છે. એવું કે આ પક્ષ કેવો છે? જે સાંખ્યનો પક્ષ છે ને એને વિરોધ કરવા માટે. સાંખ્ય લોકો એવું માને છે કે આ જગતનું કારણ પ્રધાન છે. સાંખ્ય લોકો પ્રધાન અને પ્રકૃતિ એ 2 તત્વને જાણે છે.
આ બ્રહ્મસૂત્રમાં અત્યારે ચાલે છે, બધામાં આ આવ્યા જ કરવાનું. પ્રધાન સાંખ્ય લોકો આપણા આમ પૂર્વ પક્ષી બને. એ લોકોનો મત એવો છે કે પુરુષ અને પ્રકૃતિ, પુરુષ જે છે એ ચેતન છે અને પ્રકૃતિ એ છે જડ છે. તો પુરુષ અને પ્રકૃતિના સંયોગથી આ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ, જેને આપણે શું કહીએ છીએ પરમાત્મા જે છે એ જ આ જગત રૂપે ભાષિત છે, એ જ ભાષી રહ્યો છે. આપણું એ સમય ઈશ્વરને માનતા નથી ને, એ લોકો ઈશ્વરને સ્વીકારતા નથી ને સાંખ્યમાં. સાંખ્યમાં તો ઈશ્વરને સ્વીકારે છે, ઈશ્વરને માને છે, ઈશ્વરને માને છે, પણ જગત જે છે એ ઈશ્વરનું સર્જન છે એવું માને છે, સત્ય માને છે એ લોકો. જેને આપણે તો અધ્યારોપિત માનીએ છીએ. સાંખ્ય લોકો ઈશ્વરને સત્ય, જગતને સત્ય માને છે. અને સાંખ્ય લોકો એવું માને છે કે પુરુષ અને પ્રકૃતિના સંયોગથી આ જગત થાય, એના બેના સંયોગથી આ જગતની ઉત્પત્તિ થાય. આપણે એવું માનીએ છીએ કે જગત ખરેખર તો ઉત્પન્ન થયું જ નથી, એ તો અધ્યારોપિત છે. એટલે માયા શબ્દ લાવ્યા જેથી કરીને એમ કહેવા માટે કે ભગવાન જે પારમાર્થિક તત્વ જે છે એ તો કોઈ કર્મમાં ઇન્વોલ્વ થયા જ નહીં, એટલા માટે માયા શબ્દ લાવ્યા. અને એ દ્વારા આપણને કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ આ જગત જે છે એ માયા દ્વારા ઉત્પન્ન થયું. એટલે માયા એક એવો એક વચ્ચે એક અંગ લાવ્યા, મીડિયા લાવ્યા, એના દ્વારા આપણને સમજાવે. કારણ કે નહીં તો આપણે અટકી જઈએ. પરમાત્મા કઈ રીતે આ બધું કરી શકે, આ સર્જન? જો એ પારમાર્થિક સત્તા હોય તો વ્યાવહારિક સત્તામાં કેવી રીતે? કારણ કે જગત જે છે એ વ્યાવહારિક સત્તામાં છે. માયા એટલે જગતને, માયા એ જગતની સર્જન કરનાર માયા છે. માયા છે ને અજ્ઞાન જ છે. માયા એ અજ્ઞાનની શક્તિ છે. એટલે એને માયા ઉપહિત ચૈતન્ય જે હોય ને, મૂળ ચૈતન્ય જે છે એ માયા ઉપહિત એટલે ઉપાધિ છે. માયા કોની ઉપાધિ છે? પરમાત્માની ઉપાધિ છે. શુદ્ધ ચૈતન્યની ઉપાધિ જ્યારે આવે ને ત્યારે એ સર્જન કરી શકે. એટલે એણે ઉપાધિ ગ્રહણ કરવી પડે. ઉપાધિ એટલે શું? આ જગતમાં જે કંઈ નામરૂપ દેખાય એ બધી ઉપાધિ છે. ઉપાધિ જે હોય એ પોતાની નજીક જે કંઈ હોય, સન્નિધિમાં જે કંઈ હોય એને પોતાના ગુણ અધ્યારોપિત કરે. તો એવી રીતે એટલે પરમાત્મા કોઈ વસ્તુ કરી ન શકે એનામાં. કારણ કે કંઈ પણ સર્જન કરવું હોય તો કર્તાપણું લાવવું પડે. એ કર્તાપણું કે ભોગતાપણું આમાં આવી શકતું નથી. પરમાત્મામાં એ વસ્તુ ના આવે. એટલે એ રીતે વાત કરે છે. એટલે એમ કહે છે કે બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રકાશન સામર્થ્યા વિદ્યયા સંબંધ ભવિષ્યતિ. ચાલો, એટલે આ રીતે અહીંયા ભાષ્ય આનંદગીરીમાં આપણને સમજાવ્યું કે આ વાક્યો જે છે, મંત્ર છે બધા મુંડક ઉપનિષદના, એ બધા મંત્રો કેવા છે? બ્રહ્મ વિદ્યાને પ્રકાશિત કરનારા મંત્રો છે. ભલે એનો કર્મમાં ઉપયોગ નથી, પણ બીજી રીતે એનો ઉપયોગ છે, જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટેનો ઉપયોગ છે, એ જ્ઞાન કરાવવા માટેનો ઉપયોગ છે. ચાલો, આટલું રાખીએ આજે. એટલે એ પછી વ્યાખ્યા કેમ કરે છે એનું આપણને સમજાવે. કારણ કે એને ન્યાય આપવો પડે ને. એ પેલો તર્ક જે આપતો હોય એ તર્કની સામે તર્કથી સમજાવવું પડે, એટલે સમજાવે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.